Бозам салом алейкум бародарои азиз. Ина миноксидил бисёр ҷода дидаги миноксидил оригинал ша у чизе ки да қади куча рехтаги у чиз нест бародарои азиз. И оригинал миноксидил барои риш ва мӯи сарай як чанд фоидаҳои дига ҳам дора ки бисёриҳо ира намедонанд. Барои маълумоти бештар бо мутахассисои ширкати Шифофармо муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро дастрас кунед ва ҳамчунин дастафкаи бепул консултатсия бепул гиред. Бародаро медонед ин чи ай? Ин шампуни моли Дубай ай. Медонед барои чи фоида мекунад? Барои мулоим кардани риш. Бо барои дига чи ҳам фоида мекунад? Мехоҳед донистан? Ин номерро дар рӯи экрана занг бизанед. Москва любой станция метро дастафкаи бепулто мекунем. Бобои ҳоҷӣ, шавҳари ман ҳоҷӣ ай. 5 вақт намозоша мехонад. Дар Русия занг гирифтай. Ба гуфти худаш ӯ занша ҳам мусалмон кардай. Яъне рус будааст, мусалмонш кардай. Локин 9 сол мешавад ки аз ҳоли ман ва 3 фарзандам хабар намегирад. Мегумуш ки мардак 9 сол шидай, ман чӣ кор кунам? Мегам мефорад ҳамин хел зиндагӣ, намефорад бара шукр. Хуср ма гуфтам. Хуср мега ки ҳар моҳ 5000 дуроӣ мекунад ку 5000 русӣ. Сабр ку ояндаш хуб ай, агар сабр накунӣ, ман пурсидам, домлаҳоро пурсида будааст. Домлаҳо гуфтааст агар сабр накуна, худо мезанаш. Бобои ҳоҷӣ ҳаминҷа шумо чӣ гуфтанӣ? Бародарои азиз ва хеле гиромӣ, шумо як бора савола дидем? 9 сол шуд ки тарафи занаш намеяд, як зани урусӣ гирифтагиай, ӯро мусалмон кардагиай. Агар хабаргирӣ биём, мега бифорад ҳамин намефорад намиём, ё бира шукр 5000 урусӣ ба пули имрӯза ягон 800 сомон, ина 1000 сомон. Ба баландиш бигем агар. Бародари азиз ва гиромӣ, ҳамин одаме ки ҳоҷӣ ай, ҳамин одаме ки намоз мехонад, ҳамира ки ҳоҷӣ гуфта метонад? Ки ҳамира мусулмон гуфта метонад? Мусалмон медонед ки ай? Мусалмон касе ки аз забону дасташ каси озор намеёбад. 9 сол. Бародари азиз ва гиромӣ, офарин ба ҳамин зане ки ман ҳайрон мешам дар ҳамин занҳо. Барои чӣ гуфтам ки тоҷик мусулмон ай? 9 сол тоқат кай ба як гапи хусурш ки бесабрӣ накун ки худо мезанад. Агар и хел бигирӣ, худо ҳам хусурша задаги, ҳам бачаша задаги. И тоҷои и сағира худаш мусулмон шава, бо рафтаи занои русоро мусулмон кесай. ҳамин дуруғ, ҳамин найранг, ҳамин бадбахтӣ чӣ дар корай? вақте зан гирифтӣ, ӯ маълум аст, маълум ай ки тира дигар лаҷомат дар дасти ҳамун занакай. тира на танҳо занта хабар гирифта, падару модарта дигар хабар гирифта наметонӣ. ба ҳамтари ғайрату, ба ҳамтари нанг, ба ҳамтари номус чӣ дар кор даъвои мусалмонӣ кардан? ҳоҷӣ ай. ҳам шайх Саъдӣ беҳуда нагӯ ки хари Исо гар бараш ба Макка, гарчи ояд ҳанӯз хар бошад. ёро беҳуда нагуфтад. барои ҳамин мо дар ҳоҷигитам, дар намозитам шубҳам дорем. метавонӣ ки ҳам ҷойнамозтам ҷамъ кунӣ. и чӣ намозай ки иқад ҷабр дар ҳаққи 3 фарзанд, 9 сол фарзанда набинӣ, тира куҷод мусулмон ай? 5000 ту 1000 сомон қади зиндагӣ карда мешавад. 1000 сомон ҳам як сағират да намерасад. барои бародарои азизе ки дар Русия ҳастем, инсофотона кор бифармонед. раҳм ай, гӯшаи имондорӣ ай. ман даҳҳо бориса таъкид карда будам. бо мегум то ай занотон ёд кунед, ай фарзандотон ёд кунед. биен ҳамин мардуми худмона занӣ кунед. зан дар уҷа нагӣ, ҳамин зан табиги дар ҳамун ҷа бибар.
هم دنیا تا آباد میکنه هم آخرت تا آباد میکنه. بهتری بی انصافی و بهتری بی رحمی، حتی اگر مردی هم در اونجا باور کرد دیگه خدا دانایی که تو حلال میبری تو حرام میبری، با این بی رحمی و با این بی انصافی. برای همین خواهر عزیز مسئولیت من که شما صبر نکنید. خدا ترا هیچ وقت نزده، خدا انمو خسرو انمو فرزند یمو را زدگی. شما در طلاقتون طلب کنین، از این خیل آدم جدا شین، برین مقامات داد مقصد عریضه بنویسین، حق فرزنداتون جدا کرده بیارم بتر، برای در یک جا یک مشغولات کار شو، روز تا پیش بردن بگی. یک دردی سر، یک بدبخت خلاص میشه، انشالله این راه حلش نمیه. خب 3 بار اگر میگد زن دوگانی کند، با او دیگر همخوابگی درست نبوده و او سویتای میشید است. نه سویتای نمیشود، یعنی 3 بار دوگانی کردن، 4 بار دوگانی کردن در همخیلی عقیده هم هست که دیگه با این زن مقصد دیگه باید زندگی نکنی، با این زن دیگه همخوابگی نکنی، این زن گویا که مقصد خلیفه می شود، باید که این زن مقصد شوش زن بته و دیگر این چی حرفا هم حرفای بی اساس هست. این حرفا یگان اساسی نداره. برای همین مقصد خواهر ما هرگاهی که دوگانی کم که آوردی، 3گانی کم که آوردی، شما هیچ وقت نکاح شما با این آوردن فرزند از بینم نمی روه. شما سویتایی که اینها میگن سویتای شکل مقصد یک آدمی میشیده است که دیگه در بین مردم گویا صاحب مرتبه و مقام، نه یک صاحب مرتبه و مقام هم وقت از روی تقوا آدم میشود، از روی خدا ترسی میشود. الله مهربان نگهبانتون باشه. در حالت حیض، نفاس، به طهارت، ذکر، قرآن خواندن اجازت است یا در حالت جنابت؟ در حالت حیض، در حالت نفاس، در حالت جنابت قرآن خواندن اجازت نیست، خواه قپیده خواه ازیاد. ولی آدمی که طهارت نداشته باشد اگر ذکر کنه، قرآن هم که مقصد ازیاد بخونه اجازت است. ولی زنهای در حالت حیض، در حالت نفاس بودگی ذکر کرده میتونن، مثال سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، یعنی ذکر بشود. قرآن خواندن نه قپیدنش نه خواندنش اجازت نیست. آیا از زنم بیهیلی طلبیدن درسته؟ پیهیلی طلبیدن درسته؟ یعنی وقتی که شما دیدین که مردهای دنیا میگذرن، زنها میان میگن که مرده که خیلی حیات بود، یگان لغزش کم بودی کم، ناپسندی کم، مرا ببخش. گفته زنهای ما همین را از مردکاشون میپرسن. آیا اگر زنک حالت مرگ ده باشه، مردک میگه از امو باید بخشش بپرسه؟ باید بپرسه. وقتی میبینین که زنتون در حالت سکرات های یا میبینین در حالت مثال بیماری های، ای زناتون بخشش پرسید، زیرا در حیات شما در حق اینها مقصد حقارت ها کردین، تهمت ها کردین، جبر ها کردین، ظلم کردین، همه ایره الله میدونه. برای همین تا اگر همین زن نبخشد خدا نمیبخشد. برای همین پیش زن آمده گفتن در کور که زنک حقیقتا در حیات من ممکن اگر بیاد بدگیش بیادش بیار، بیاد نبودگی را بگوش که خیلی لغزشا کردگیم، من از تو بخشش میپرسم، مرا ببخش. همون زنک باید که مردک خیلی بخشیدمد، انشاءالله تا از حساب و حسد این کرده ها در حق زنک روز قیامت خلاص میشه. آیا ترکه کردن برای زن، ترکه میگیم، ترکه برای مردک هم است، برای زنک هم است. یعنی مردک مثال پدر ممکن میگذره برای فرزنداش
مثال میراث میبرن، حق دارن هر کدومش، بچه و دختراش. انا مادرم که گذشت، مادرم میبینیم که اگر مالدار باشد، پولدار باشد، مادر هم طریقه میکنن با بچه‌هاش و با فرزنداش. مقصد چیکار میکنند؟ همون مالش تقسیم میکنن. مردک هم طریقه میکنن، زنک هم طریقه میکنن. سوال دیگر، آیا در گرد قبر طواف کردن درسته؟ حرامه برادر عزیز. در گردای قبرهایی که هستن، نابسته قبر کسی باشد، فقط بجز خانه کعبه در گرد یگان مقبره و در گرد یگان بزرگوار و در گرد یگان اولیا و پیامبر طواف اجازت نیست. شریعت ایرا اجازت نداده. برای همین هیچ وقت در گرد قبرها برادر عزیز طواف نکنین. یعنی همون چهره که در گرد کعبه طواف میکنن، این از نگاه دین حرامه برادر عزیز، گناهگار میشین. خب سوال دیگر، میتوند زنک چاروا را یا پرنده را ذبح کند، یا سر شوهرش تراشد، یا پای شوهر را بشوید، یا ناخناش بگیرد؟ برادرای عزیز و گرامی، زن حق دارد که چاروا را ذبح کند. اگر هم طریق زنه که با غیرت باشد، دست پنجه با قوت داشته باشد، خواه گاوی، خواه گوسفندی، خواه مرغی، چیزی که باشد، میتونه که ذبح کنه. رنگ این مردکا واری بسم الله الله اکبر میگه، همون کارچه را میدواند. اجازت های برای زن، هیچی باکی ندارد. البته میتوند که سر شوهرش تراشیدن هم میتوند. من نمیدانم این چیزا را کی در بین ما گذاشته که کدام زنکی که اگر موی شوهرش بتراشد گویا که زن طلاق میشیده است. نه، این دروغه برادر عزیز. در هر یک دانه موی همون تراشیدگی پیش خداوند اجر و پاداش میگیری. یا پای مردک میشوی، ببین، یا ناخناش میگیری. خوش به حالت خواهر عزیز، خوش به حالت. حتی مردک ناگفته حتی بگوی مردک که من یک تقارک در آبی گرم میارم، یک پاکو صابون بزنم، بگذار برای ثواب، بگذار مردک در اگر همون لازم هم نباشه بگه نه زنک مقصد خیلی حجت نیست، ضرورت نه، من برای ثواب بیارم پاکایم را بشو، صابون شو که پلاتینسا کتی قاق که همین قبگه که خدا جا تا جنت کنه، پدر و مادر تا رحمت کنه، انمی دعاش برای تو ای دنیا و آنچه در دنیای بالاتر و بهتره. ناخناش بگیر، ببین دوست داریش که هرگاه آمد در آغوش بگیرش، مچکش که در همه این عملات ثواب میگیری. خواهر و مادرای عزیز، هیچ وقتی همین مردکاتون با تندی صحبت نکنین، سیاست چون نکنین. خیلی زمان دیده استین، وضعیت دیده استین، کار و بار دیده استین. همین مردکی که بیچاره همه سعی تلاش کوشش کنن، باید خطی خیل مردک مراسای خوب کن در کار، حرمتش کردن در کار، ببین دلتیش کن در کار. روز میبینی که کاراش برار نگیرتای، بگو مردک هیچ پروا نکن، روزی خدا با بسیارای با پگه کارت میشه واخی. انا انشاءالله تو بهترین زنی، خدا برکت آمده. نه تنها مردک وقتی دستش میبرداره، دستش تمام ملائکه ها برابر این مردک دستاشون میبردارن. وقتی این آمین میگه، تمام پرنده و تمام چرنده و تمام ماهی های بحر حتی در حق تو ریزن دعاگو هستند. اینا به خاطر آن نگفتم که من مردکم و پشتیبانی مردک ها کنم. من چیزی خواندگی من میگم. همچنان دوست میدارم که مردک ها هم زنکاشون رو نوازش کنن، زناشون رو دوست بدارن، زناشون رو مقصد همیشه قطیشون در سر یک دسترخوان بشینن، کم کمک مقصد باید دیگر صحبت کنن، تبسم کنن. در او خانه میشوه رحمت، در او خانه میشوه برکت. برای همین خوش به حالت که وقتی که اگر موی شوهرت میتراشی، ناخونش میگیری، پاش میشوی، یا میره چاروا ذبح میکنی، هر چی کنی اجازت ہے.
سوال آخران بابای داملو من از یک داملو وصف کردم. یک برادر در یک معرکه نشسته بعد وصف کرده که همون فلانی داملو را گفته است در چهرش نور را گفته است. خیلی میبینیش در چهرش نور میبینی. بعد دو داملو گفته است که اون نور ای حساب همون تشکیلی خریه گفته است، ای حساب معرکه خوردن ای. این برادر ما را خیلی بگیم ناراحت شده. ناراحت شده است. اینجا در قریب یک ورق پشت رو بیچاره هم درد دلش گفته است. لیکن با آنچه که این برادر گفته است منم موافقم. برای که او بیچاره که مثال این گپ زده است، اگه من نمیدونم او چند قد داملا بوده است چیزی بوده است، خوب میشید که میگفت آخینا تا ملای تا مقصد در معرکه هستی، تو هم اون تشکیلی را میخری، چی با رنگ روی تو اینقدر تاریکه، اینقدر ترکبوتی، چی با مقصد رنگ روی آدم تازه؟ اگر ای تشکیلی خری میشید، ای نان خری میشید، اینقدر آدمایی که باور که دیگه گوشتی بودنه را نمیخرن، دیگه کوگه نمیخرن، چی با چهره هاشون نور نداره؟ یا چی با چهره تو نداره؟ چی در کار ایروی حسد و بخیلی و بخل مقصدی گپا میگوید؟ اگر مرا در پیش یک کس یک نفر بگد چهرهش نور داره، میگم برادر عزیز، برای آنه که تو همون چهره رنگ چهره همون نور در چهرت پیدا شوه، تو باید این آیت قرآن بین. چی میگه آیت قرآن؟ میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، سوره فتح آیت 29. بین ابن کثیر میگه که چهره وقت نورانی میشود که آدم نماز تهجد داره، ببین، یا در دلش ترس خدا داره، یا قرآن زیاد میخونه. انمی حالت ها میگه در آدم نوری رو پیدا میشود. این از خوردن نمیشود برادر عزیز و گرامی. جناب ابوبکر صدیق چی داشت؟ جناب عمر چی داشت؟ جناب عثمان، جناب علی، جناب بلال رضی الله عنه چی داشتن که در کتاب ها میگه از چهره هاشون نور میریخت؟ برای که اونها برادر عزیز قرآن میخواندن، ذکر داشتن، ببینین آبی چشم داشتن، نماز تهجد شبانه نماز میخواندن، اونا شدن صاحب نور. برای همین نور از نماز و از ذکر از قرآن میشود. او گپی را که او بیچاره گفته است، او ایروی غره، ایروی حسد گفتگیه. برای همین در این چیزا اهمیت ندیم برادران عزیز و گرامی. الله مهربان عاقبتمون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه داره. آمین یا رب العالمین.